अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अपनी पिछली वीडियो विच कादियानियत दे उत्ते गल कीती है और अज भी मैं इसे मौजू ते गल करांगा। और मैं उस पिछली दफ़ा कहा सी कि गल्लां बहुत ज़्यादा ने और पेचीदा ने और सानू सोच के अपना रस्ता बनाना है। ये कहा जाता है, पहली गल तो यह है कि ये कायद-ए-आज़म की गल आती है और ज़फ़रुल्लाह खान की गल आती, जिहड़े पहले फॉरन मिनिस्टर वज़ीर खारजा सन पाकिस्तान के। तो पहली गल तो यह करने वाली है कि अगर कायद-ए-आज़म की गल कोई गलत हुई होवे पिछे तो सानू वो कहने कोई आर नहीं होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म की बुत परस्ती, कायद-ए-आज़म बुत परस्ती जी इस वेले पाकिस्तान च एक रिवाज है, वो नहीं होना चाहिए। गल होनी चाहिए है। एक गल तो हो गई। इस करके इस तरह बंदिश साढ़े ते नहीं है कि चूंकि कायद-ए-आज़म ने गल की है लिहाजा ये इंज ही है। सो ये गल नहीं। और दूसरी एक होर गल करने वाली ये वास्ते कायद-ए-आज़म के बारे गल करने वाली है कि मतलब कायद-ए-आज़म की जिन्हें जी नुमाइंदगी की उन्होंने ज़्यादा, वो उन्होंने उर्दू पार्टी उस वक्त सारा इंडिया इकट्ठा सी, उहदी जी उर्दू पार्टी सी, जिहड़े उर्दू वाले लोग सन, बुनियादी तौर पर उन्होंने नुमाइंदगी की। तो जिन्होंने इलाकों पाकिस्तान बनना सी, मसलन बंगाली, पंजाबी, सिंधी या दूसरे, इन्हां लोगों की नुमाइंदगी इस तरह नहीं की। वो फोरफ्रंट ते सन। इस करके जिन्ना उन्हां दी गल मनदे सी तो उन्हां दे व्यू गलत सन हिस्टरी के बारे च। हुण ये गल तो पाकिस्तान की बुनियाद च आ चुकी है, ये सानू समझनी है। रौले की लोड़ नहीं, प्रोपोगंडे की लोड़ नहीं, गल तो समझनी है। समझांगे तो अगे चलांगे ना। तो ये गल भी नाल रवे कि किस तरह सारा कुछ पिछे होया है। हुण ये कादियानियत की गल इत्थे हुंदी है तो इत्थे जिहड़े गल करते हैं लोग कि जी देखो जी पहला फॉरन मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान वो तो कादियानी सी और वो कायद-ए-आज़म ने मुकर्रर किया सी। ते कायद-ए-आज़म किन्ने लिबरल सन, वो इन्हां गल्लां नूं माइंड नहीं सी करते। उन्हां दे असूल है ये गल्लां इस तरह नहीं हैं, ये धोखे ने, मेहनत करनी पैगी, रवा रवी नहीं चलेगी, रौला नहीं मैं पैण देवांगा। मैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब पहले फॉरन मिनिस्टर सन पाकिस्तान के और ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म ने उन्होंने लगाया सी। चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान KSCI ये तो उन्होंने पूरा नाम जिस तरह, और ये उन्होंने खिताब जो अंग्रेज़ों वालों मिले से उन्होंने बहुत इज्जत वाला, बहुत वड्डा। पहले सर भी लगा है। दूसरे सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब वो बुनियादी तौर पर डस्का के रहने वाले सन। पंजाब का टाउन डस्का सियालकोट विच है और उन्होंने वालद उत्थे वकील सन और ये फैमिली ज़री फैमिली सी और इन्हां दा ताल्लुक जट बरादरी दे नाल सी। इन्हां दी पैदाइश 1893 की है और इन्हां दे वालिद साहब जिहड़े सन वो गुलाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद दे साथी सन। इन्हां दी बैकग्राउंड है। ये वकील बने, बहुत अच्छी तालीम मिली इन्हों, बाहर भी पढ़िया जाके इन्होंने, और इन्होंने अपनी उम्र दे विच बहुत तरक्की की। हत्ता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे ये प्रेजिडेंट भी बने। जो मैं इन्होंने कैरीयर पर गौर करता है तो मैनू फील होने लग पैंदा है कि जिस तरह कादियानियत अंग्रेज़ों की एक नर्सरी सी कि जिहड़ा बच्चा उत्थे एंटर हो गया
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਗਾਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਲਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਕਲਚਰਡ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੌਰ ਫਿਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਮੀ ਪਾਵਰ, ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚੀ ਪਸ਼ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद।